धात्विक त्रिज्या अथवा धात्वीय त्रिज्या जेने मेटालिक रेडियस कहेवाय छे। मेटालिक रेडियस होय तो आपणे एने आर एम तरीके दर्शावी शकीए छीए अहींया। बरोबर, चलो हवे समजवानो प्रयत्न करीए। आमां तो आपणी पासे पहलो जे पॉइंट हतो सहसंयोजक त्रिज्या, ए सहसंयोजक त्रिज्यामां शुं थतुं हतुं, परमाणुीय कक्षको एकबीजा साथे ओवरलेप थती हती, मतलब आच्छादित थती हती। तो जुओ एमां आ रीते पॉइंट आवतो हतो, परमाणुीय कक्षको एकबीजा साथे ओवरलेप थती हती, जेना कारणे एमनी वच्चेनुं डिस्टन्स आपणने आटલું મળતું હતું। હવે મેટાલિક त्रिज्या कई रीते આપણે શોધવાની છે, તો મેટાલિક રેડિયસ કઈ રીતે શોધી શકાય, તો ધાતુની અંદર જે પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હોય છે, પરમાણુઓ એક ચોક્કસ સ્ફટિક રચનામાં આ રીતે ગોઠવાતા હોય છે અને એ દરેકે દરેક ધાતુ પરમાણુમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ રીતે હોય છે, आ रीते गोठवणी थाय छे। मतलब आपणे आने पर्टिक्युलर कोना माटे लागू पड़ी सके, धातुओ माटे लागू पड़े। तो धात्विक त्रिज्या तमे धातुओ माटे लागू पाड़ी सको छो, बीजा कोई माटे यूज करी सकता नथी। हवे एमां घटना शुं बने छे के आ बे परमाणु आ रीते एकबीजा साथे कोई चोक्कस अंतरे, मतलब एकबीजानी खूब ज नजीक एकबीजाने स्पर्शीने आ रीते गोठवायेला, जे पेलामां नथी। तमे ध्यानथी जो त्यां शुं थाय छे, बंनेनी कक्षको ओवरलेप थाय, अहींया कोई कक्षकोनुं सम्मिश्रण, कक्षकोनुं ओवरलेपिंग थतुं नथी। तो मतलब ध्यान राखवानुं छे, धातुनी अंदर धातुमां कक्षकोनुं आच्छादन थतुं નથી। એટલે ધાતુની અંદર જ્યારે ધાતુના પરમાણુઓ ગોઠાય ત્યારે કક્ષકોનું આચ્છાદન થતું નથી। એમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન છે, धातुमां रहेलो इलेक्ट्रॉन तो चलित है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये गति करतो करतो अहींया आवशे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अहींया आवशे, आ इलेक्ट्रॉन गति करतो करतो अहींया आम आवशे। ये इलेक्ट्रॉन धारो के अहींया आव्यो तो ये इलेक्ट्रॉन शुं करशे, आ परमाणुनुं जे केंद्र छे एना तरफ पर आकर्षण बतावशे, आना तरफ पण आकर्षण बतावशे। बीजो परमाणु हशे एनी नीचे जे परमाणु हशे एना केंद्र तरफ पण आकर्षण बतावतो होय अने एना कारणे आ जे इलेक्ट्रॉन छे विस्थानीकृत, जे पोते पोतानुं स्थान छोड़ी सके एवो जे फ्री इलेक्ट्रॉन है एनी आजूबाजू परमाणुओना धन वीजभारित केंद्र, जेने परमाणुीय कर्नल कही शकाय, एनाथी आकर्षायेलो रहे छे, एना कारणे मजबूत बंध बनावे, त्यारे धात्विक बंध बनतो होय। ए धात्विक बंधनी अंदर जे बे परमाणु अहींया आपणे गोठवणी बतावेली छे, ए बे परमाणुओना केंद्र वच्चेनुं अंतर, ए बे परमाणु वच्चेना केंद्र वच्चेनुं अंतर जे छे ए अंतरनुं ज्यारे अर्धुं लेवामां आवे तो ए ज शुं बतावे छे, मेटालिक रेडियस बतावे छे। तो मतलब आपणे आना उपरथी कही सकीए के ज्यारे धातुमां धातुना परमाणुओ एकबीजा साथे खूब ज नजीक आवीने क्लोज्ड पैक्ट, मतलब अहींया शुं थाय छे, एक क्लोज रचना बनावे छे, एकबीजानी नजीक आवीने क्लोज पैक रचना बनावे छे, त्यारे ते धातुना बे परमाणुओ वच्चेना अंतरना अर्धा मूल्यने तेनी धात्वीय अथवा धात्विक त्रिज्या कहे छे। तो मतलब अहींया आपणी पासे धात्वीय त्रिज्या आ रीतनी जोवा मळे। हवे आना उपरथी तमे विचारी जुओ, आपणी पासे बे त्रिज्या भणी गया, एक सहसंयोजक त्रिज्या अने बीजी धात्वीय त्रिज्या। बेमांथी कोनुं मूल्य वधारे होय तो आनी अंदर तमे आकृतिमां ध्यानथी जोई शको छो। आ आकृतिमां शुं थाय छे, परमाणु एकबीजानी नजीक आवे छे पण ए एकबीजा उपर कक्षकोनुं ओवरलेप थतुं नथी। ज्यारे सहसंयोजक त्रिज्यामां आपणने आ रीतनी आकृति मळी छे, एमां बे परमाणुओनी पोतानी कक्षकोने इलेक्ट्रॉन ओवरलेपिंग थाय तो ए दरमियान शुं थाय छे, आ बंने नजीक आवे छे, ज्यारे आ बंने एटला नजीक आवता नथी। तो आ बंने वच्चेनुं जे डिस्टन्स छे एना करता आ बंने वच्चेनुं जे डिस्टन्स छे ए केवुं होय छे, टूंकું होय छे, जेना आधारे कही सकीए के आंतर केंद्रीय अंतर નું મૂલ્ય એ સહસંયોજક
બંધથી જોડાયેલ પરમાણુઓ વચ્ચેના અંતર કરતાં તમે જ વસ્તુ વિચારી શકો છો, આ બંને જોડાય છે ખરા, પણ એમની વચ્ચે અહીંયા ઓવરલેપિંગ નથી થતું. જેવું ઓવરલેપિંગ થાય તો એ ઓવરલેપિંગના કારણે આ નજીક આવે છે, તો અંતર શું થાય? ઘટે. જ્યારે આનું અંતર કેવું હોય? વધારે હોય છે, તો અંતર કરતાં વધુ હોય છે. જેના ઉપરથી હું અહીંયા કહી શકું છું કે સહસંયોજક ત્રિજ્યા જે છે કોવેલેન્ટ રેડિયસ કરતાં મેટાલિક રેડિયસ હંમેશા વધારે જોવા મળતી હોય છે. તો આ એક તમારે ક્વેશ્ચન યાદ રાખવાનું છે કે મેટાલિક રેડિયસ કરતાં કોવેલેન્ટ રેડિયસ હંમેશા ઓછી હોય છે, અને એનું રીઝન અહીંયા ઓવરલેપ થાય છે, અહીંયા ઓવરલેપ થતી નથી. ચલો ત્યાર પછી પોઈન્ટ નંબર 4, વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા. વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા જેને આપણે આર વાન ડર વાલ્સ તરીકે મતલબ વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ તરીકે દર્શાવતા હોય છે. હવે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા કોને લાગુ પાડી શકાય? તો અધાતુ અને નિષ્ક્રિય વાયુઓ માટે લાગુ પડે. જેમાં શું થતું હોય છે? વાન ડર વાલ્સ એક પ્રકારનું એવું અતિ નિર્બળ આકર્ષણ બળ આપ્યું છે, જે દરેક પદાર્થની અંદર, દરેક દ્રવ્ય અવસ્થાની અંદર સાર્વત્રિક રીતે આપણને જોવા મળે છે. એટલે આ સાર્વત્રિક આકર્ષણ બળ તરીકે પણ ઓળખાય છે. પણ એકચ્યુઅલી એની અંદર શું હોય છે કે જેમાં બે પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવશે ખરા, જેટલું નિર્બળ આકર્ષણથી નજીક આવી શકાશે નજીક આવશે, પણ એમાં એની કક્ષકો ઓવરલેપિંગ પણ નહીં થાય કે બે પરમાણુ એકબીજાને આ રીતે જેવા ધાત્વિક બંધમાં સ્પર્શે છે એ રીતે સ્પર્શશે પણ નહીં આ રીતે સ્પર્શે કે નહીં એકબીજાનું ઓવરલેપિંગ પણ થાય. તો એની અંદર ઘટના શું બને છે? તો દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન છે, આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે, એવો એક બીજો આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે. એ બંને નજીક નથી આવવાના, નજીક નથી આવતા, નથી ઓવરલેપ થતા, નથી એકબીજાને સ્પર્શતા. ત્યારે આ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ અહીંયાથી તમને જોવા મળે છે, એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે જેને આપણે DHH મતલબ કે DH2 કહી શકું છું. એ જે ડિસ્ટન્સ છે એનો અડધો જ ભાગ એ શું બતાવે છે? એની વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ દર્શાવે છે. એ જ પ્રમાણે હિલિયમ છે, નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ છે. અહીંયા એક હિલિયમ પરમાણુ છે, એક હિલિયમ પરમાણુ અહીંયા ગોઠવ્યો, અને એ હિલિયમ પરમાણુ જ્યારે એકબીજાથી દૂર ગોઠવાયેલા હોય ત્યારે બે પરમાણુઓ વચ્ચેના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે DHE એના અડધા મૂલ્યને જ આપણે એની વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ તરીકે ઓળખે છે. મતલબ અહીંયા કહેવા એવું માગે છે કે અધાતુ જો આપેલા હોય તો અધાતુ દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન અહીંયા લીધો છે, H2 અણુ આપેલા હોય, Cl2 હોય, N2 હોય, O2 હોય, તો એમાં કઈ રીતે જોવા મળે? તો દાખલા તરીકે આપણી પાસે કોઈ એક આવા અધાતુ અણુ લીધો છે, આ એક છે. અહીંયા માની લો કે સપોઝ કોઈક અધાતુ આપી દીધો છે, અને એ જ પ્રમાણે બીજો કોઈક અધાતુ અણુ અહીંયા આ રીતે દર્શાવું છું. તો અધાતુની અંદર અધાતુ જ્યારે આપેલો હોય ત્યારે માત્ર એની અંદર સહસંયોજક ત્રિજ્યા જોવા મળતી હોય છે, પણ નિષ્ક્રિય વાયુ જ્યારે આપેલો હોય ત્યારે નિષ્ક્રિય વાયુની અંદર સહસંયોજક અને વાન ડર વાલ્સ બંને પ્રકારની ત્રિજ્યાઓ ત્યાં જોવા મળી શકે. તો જુઓ અહીંયાથી જે આપણી પાસે ડિસ્ટન્સ અહીંયા જોવા મળે છે, આ જે ડિસ્ટન્સ છે, આ જે ડિસ્ટન્સ બતાવે છે એ શું છે? કોવેલેન્ટ ત્રિજ્યા મતલબ સહસંયોજક અંતર બતાવે છે. સહસંયોજક અંતર દર્શાવે છે. હવે આ એવો જ બીજો અણુ છે, એ બે અણુ તમે જુઓ એકબીજાની નજીક આવે છે ખરા, પણ બંને નથી એકબીજાને સ્પર્શતા, નથી એકબીજા ઉપર ઓવરલેપિંગ થતા. ત્યારે જે પરમાણુઓ, જે અણુઓ અહીંયા દર્શાવેલા છે, અણુઓ જ્યારે એકબીજાની નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે નિર્બળ આકર્ષણ બળથી, ત્યારે એ અણુઓમાં રહેલા પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે, મતલબ આ ડિસ્ટન્સ જે વાત કરીએ છીએ એ જ ડિસ્ટન્સને આપણે શું કહીએ છીએ? વાન ડર વાલ્સ અંતર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ જે વાન ડર વાલ્સ ડિસ્ટન્સ છે એને હું DVW કહી શકું. એનું અડધું કરી દો એટલે શું થઈ જાય? એની વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ મળતી હોય. તો વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યામાં તમે જુઓ કે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય છે, એ વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય તો ઘણું વધારે, કારણ કે પરમાણુ એકબીજાથી દૂર છે. જેના આધારે કહી શકીએ કે R વાન ડર વાલ્સ ઇઝ ગ્રેટર દેન, આ બંને સાથે કમ્પેર કરો, એમાં કોની ત્રિજ્યા વધારે બતાવી? મેટાલિક. તો R મેટાલિક
તો મેટાલિક રેડિયસ કરતાં વાંડરવાસ રેડિયસની વેલ્યુ વધારે છે, અને મેટાલિક રેડિયસ કરતાં સહસંયોજક મતલબ કોવેલેન્ટ રેડિયસની વેલ્યુ ઓછી છે. તો આ ત્રણેય વચ્ચેનું એક રિલેશન આપણને બતાવેલો છે. સહસંયોજક બંધની અંદર કક્ષકો પરમાણુય કક્ષકો ઓવરલેપિંગ થાય એટલે પરમાણુના કેન્દ્ર એકબીજાની નજીક આવે છે. ધાત્વિક બંધની અંદર પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવે છે ખરા, એકબીજાને સ્પર્શે છે, પણ ઓવરલેપ થતા નથી, એટલે પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર થોડુંક વધારે હોય છે, એટલા માટે એની મેટાલિક રેડિયસ વધારે. જ્યારે વાંડરવાસ બંધ બનતો હોય ત્યારે વાંડરવાસ બંધ અહીં એકદમ અતિ નિર્બળ બંધ બનાવતો હોય, અને એ અતિ નિર્બળ બંધ જે અહીંયા જોવા મળે છે, આ ભાગમાં જોવા મળે છે, આ વાંડરવાસ બંધ એક ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડના એટ્રેક્શન દ્વારા બનતો હોય, અને એ જે નિર્બળ બંધ દ્વારા જોડાયેલો હોય ત્યારે જે બે પરમાણુ છે, બે પરમાણુ વચ્ચેના કેન્દ્રના અંતરને જેની વાંડરવાસ અંતર વાંડરવાસ ત્રિજ્યા અને અડધા મૂલ્યને વાંડરવાસ ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આપણે આની વ્યાખ્યા જો આપવી હોય તો કહી શકીએ કે જ્યારે અધાતુ અથવા નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વના પરમાણુઓ એકબીજાની નજીક નિર્બળ આકર્ષણ બળથી જોડાવા પ્રયત્ન કરે છે, કે જે દરમિયાન એ એકબીજાની માત્ર આકર્ષણથી નજીક આવે છે, અને એમના પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરના અડધા ભાગને તેની વાંડરવાસ ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ વાંડરવાસ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય એ હંમેશા ધાત્વિક ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય છે, અને ધાત્વિક ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય સહસંયોજક ત્રિજ્યા કરતાં પણ વધારે જોવા મળતું હોય છે. તો આ રીતની આપણી પાસે 4 અલગ અલગ પ્રકારની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વિશેની માહિતી આપી છે. હવે આના પરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઉપર અસર કયા પરિબળો કરતા હોય છે, તો કયા પરિબળોના આધારે આને સમજાવી શકીએ છીએ અને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે હવે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઉપર અસર કરતા પરિબળો. હવે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઉપર કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે, તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાને આવર્ત અને સમૂહમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલો પોઈન્ટ અહીંયા લઈશું, આવર્તમાં પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, અને બીજો આમાં બતાવીશું સમૂહમાં પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. તો જો આની અંદર આપણી પાસે એક આવર્તના તત્વો લઈએ, દાખલા તરીકે લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. આ રીતના આપણી પાસે તત્વો આપેલા છે. જે તત્વોની અંદર હવે તમે ધ્યાનથી સમજી શકો છો કે આપણી પાસે આવર્ત જ્યારે આપેલો હોય તો આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ, મતલબ લેફ્ટ ટુ રાઈટ તરફ જઈએ, એમ તમે ધ્યાનથી જોજો. આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો આપણે પહેલાં પરમાણુ ક્રમાંક તો લખી દઈએ, Z3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ છીએ ત્યારે આમાં શું થાય છે, આવર્તમાં એની બાહ્ય કક્ષાઓમાં કોષ બદલાતી નથી. તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ છીએ 1s2 2s1, મતલબ 2 1. આની લખીએ છીએ 1s2 2s2, તો 2 2. આની લખાય છે 1s2 2s2 2p1, તો મતલબ કોષમાં 2s2 2p1, એટલે કોષ આની આ જ કોષ છે, કોષ બદલાતી નથી, પણ અહીંયા કોષમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શું થઈ, 3 થઈ. એ જ પ્રમાણે આની 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8. તો મતલબ અહીંયા દરેકમાં તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કોષ બદલાતી નથી. પરમાણ્વીય ક્રમાંક બદલાય છે, પરમાણ્વીય ક્રમાંકનું મૂલ્ય વધે છે, પણ કોષ બદલાતી નથી. મતલબ કહેવા એવું માગું છું કે આ પરમાણુ છે, એ પરમાણુની બાહ્ય કક્ષાઓ આ છે, જેમાંથી 1s2 2s2 છે. હવે જે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે આની અંદર છે 1s2 2s2 2p1, તો બોરોનની અંદર 2p1, ત્યાર પછી કાર્બનમાં 2p2, ત્યાર પછી નાઇટ્રોજન 2p3, ત્યાર પછી ઓક્સિજન 2p4, ફ્લોરિન 2p5, નિયોન 2p6. તો મતલબ તમે આની અંદર ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણુ ક્રમાંકનું મૂલ્ય વધે છે, પણ કક્ષા બદલાતી નથી. અને કક્ષા બદલાતી નથી જેના કારણે Z ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ પણ શું થઈ જશે, વધશે. કારણ કે બાહ્ય કક્ષાનું કેન્દ્રથી અંતર બદલાતું નથી, અને કેન્દ્રીય ધન વીજભાર વધે છે. કેન્દ્રીય ધન વીજભાર વધે છે એના કારણે શું થાય છે, બાહ્ય કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર ઉપર આકર્ષણ પ્રબળ બને, અને આકર્ષણ પ્રબળ બને તો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા મતલબ કે રેડિયસની વેલ્યુ શું થાય, ઘટી જાય. તો મતલબ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતાં હંમેશા પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા
ઘટે. આ વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો પોઈન્ટ અહીંયા આપણે નોંધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઘટે, અથવા આ પણ કહી શકીએ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતા પરમાણ્વીય કદ ઘટે છે. પરમાણ્વીય કદ ઘટે, તેથી પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા શું થાય છે? ઘટે છે. તો મતલબ અહીંયા કીધું છે કે આવર્ત જ્યારે આપેલો હોય તો ઝેડનું મૂલ્ય જેમ વધે છે એમ ઝેડ ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ પણ વધે છે. ઝેડ ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ વધશે તો સાઇઝ ઘટશે, સાઇઝ ઘટશે તો રેડિયસ ઘટતી હોય છે. મતલબ અહીંયા વેલ્યુમાં આપણને શું આપેલું છે? ઝેડ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/, સાઇઝ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/, રેડિયસ તરીકે દર્શાવેલું છે. તો જેના આધારે કહી શકીએ કે પરમાણુમાં આવર્ત કોષ્ટકમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતા પરમાણુના કેન્દ્રમાં પરમાણુની ક્રમાંકના વધારા થતાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જાય છે, પણ જે દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન એક જ કોષમાં દાખલ થાય છે, જેનું કેન્દ્રથી અંતર બદલાતું નથી. એટલા માટે ઝેડ ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ વધી જાય છે. ઝેડ ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ વધતી હોવાના કારણે જ કક્ષાઓ ધીમે ધીમે સંકોચાય, એના કારણે એનું કદ ઘટતું હોય છે. તો મતલબ આની અંદર આપણે કહી શકીએ કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતાં હંમેશા પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને પરમાણ્વીય કદમાં શું થાય? ઘટાડો. તો એના આધારે કહી શકું તો સૌથી વધારે કોનું કદ હોવું જોઈએ? લિથિયમનું. બેરિલિયમ ઓછું, બોરોન એનાથી ઓછું, કાર્બન એનાથી ઓછું, નાઇટ્રોજન એનાથી ઓછું, ઓક્સિજન એનાથી ઓછું, ફ્લોરિન એનાથી ઓછું. પણ આને હું હમણાં હટાવી દઉં છું, બરાબર? પછી સમજાવું છું આને. તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાનો ક્રમ આવર્તની અંદર આપણને મળી શકે, જેના વિશે તમને ચોપડીની અંદર આલેખ પણ આપેલો છે. આલેખની અંદર મૂલ્યો પણ કોષ્ટકમાં આપ્યા છે. કોષ્ટકના આધારે તમે વ્યવસ્થિત શાંતિથી તમારી રીતે સમજી લેજો, બરાબર? સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ચલો, પોઈન્ટ નંબર 2 છે સમૂહમાં પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. હવે સમૂહમાં પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાની જ્યારે વાત કરે તો સમૂહની અંદર આપણી પાસે કોનો ઉપયોગ કરીશું અહીંયા? તો સમૂહમાં સોડિયમ, પોટેશિયમ, અથવા તો પહેલાં લઈએ છીએ અહીંયા લિથિયમ, Li, Na, K, Rb, Cs, બરાબર? આની વાત કરીએ. મતલબ આપણી પાસે આ છે Li, Na, K, RbCs. ફ્રાન્સિયમ રેડિયો એક્ટિવ છે એટલે એને લેતા નથી. હવે તમે જ્યારે ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ છો તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું આવી હતી? હિલિયમ કોર 1s2 2s1. ત્યાર પછી અહીંયા આવે છે નિયોન કોર 3s1, આર્ગોન કોર 4s1. રૂબિડિયમની અંદર આવશે આર્ગોન પછી ક્રિપ્ટોન કોર 5s1 અને આમાં આવશે ઝેનોન કોર 6s1. તો તમે જુઓ ઉપરથી નીચે તરફ જેમ જેમ જઈએ છે એમ પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડનું મૂલ્ય શું થાય છે? વધે છે. પરમાણુ ક્રમાંક લિથિયમ કરતાં સોડિયમનો વધારે, સોડિયમ કરતાં પોટેશિયમનો વધારે, પોટેશિયમ કરતાં રૂબિડિયમનો વધારે, રૂબિડિયમ કરતાં સીઝિયમનો વધારે છે. 3, 11, 19, 37, 55 એ પ્રમાણે આપણે પરમાણુ ક્રમાંક ઓલરેડી 55 બતાવેલા છે. તો એ પરમાણુ ક્રમાંક ઉપરથી નીચે જાવ એમ શું થાય છે? વધતા જાય. પણ અહીંયા પ્રશ્ન શું થયો તો તમે જુઓ કે લિથિયમ હશે તો 1s2 2s1 છે. પછી આગળ તમે સોડિયમમાં જાઓ 2s2, તો આગળ તમે સોડિયમમાં જશો તો 1s2 2s2 2p6 3s1 આવશે. તો ધીમે ધીમે શું થાય છે? કોષ વધતી જાય છે. તો મતલબ અહીંયા એનનું મૂલ્ય વધે છે. જેમ ઝેડ વધે છે એમ એનનું મૂલ્ય વધે છે, મતલબ કોષ બદલાય છે. તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ એમ પરમાણ્વીય ક્રમાંકના વધારા સાથે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક બદલાય છે. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક બદલાય એટલે એમાં નવો કોષ ઉમેરાય છે. તો મતલબ બદલાયની જગ્યાએ આપણે શબ્દ વાપરીશું કોષ ઉમેરાય છે. અને કોષ ઉમેરાય છે જેના કારણે પરમાણુનું કદ વધતું હોય છે. તો આવર્તમાં વસ્તુ અલગ છે, સમૂહમાં વસ્તુ અલગ છે. તો આવર્તની અંદર આપણને શું કહે છે? જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધે તેમ એનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વધતો જાય. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વધે એમ એમાં નવો સેલ ઉમેરાતો જાય અને જેના કારણે એની સાઇઝમાં વધારો થતો
જોવા મળે. તો જેના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ લિથિયમ કરતાં સોડિયમનું કદ વધારે, સોડિયમ કરતાં પોટેશિયમનું કદ વધારે, પોટેશિયમ કરતાં રૂબિડિયમનું વધારે, રૂબિડિયમ કરતાં સિઝિયમનું કદ વધારે છે. તો સૌથી વધારે કદ સમૂહ નંબર 1માં કોનું આવશે? તો સિઝિયમનું આવશે. અને આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી મોટામાં મોટું કદ ધરાવતું કોઈ તત્વ હોય તો એ સિઝિયમ છે આપણી પાસે. તો આ આપણને સમૂહમાં આપેલો છે. તમે કોઈ પણ સમૂહ માટે આ વસ્તુને એપ્લાય કરી શકો છો. તો આ પહેલો પોઈન્ટ છે. ચલો ત્યાર પછી બીજા પોઈન્ટ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે માની લો કે આપણી પાસે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં કેટલાક એક્સેપ્શન પણ જોવા મળે છે. હવે એક્સેપ્શન મતલબ અપવાદ જેને કહીએ છીએ, એ અપવાદને પણ અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો અપવાદ ખ્યાલ આવી જશે તો ક્યાંક ક્યાંક જરૂર પડી જાય એમસીક્યુ તો તમે ઝડપથી એને સોલ્વ કરી શકો છો. બાકી આપણી બુકની અંદર તો ખાલી આટલી જ વસ્તુ તમને સમજાયેલી છે, આવર્ત અને સમૂહ. આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જાઓ, મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક ત્યાં બદલાતો નથી, કોષ બદલાતી નથી, પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જાય છે, કોષ બદલાતી નથી, એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધતી જાય છે, ઝેડ ઇફેક્ટિવ વધે છે, પરમાણ્વીય કક્ષાઓનું સંકોચન થાય એટલે કદ ઘટે. જ્યારે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાવ એમ પરમાણ્વીય ક્રમાંકના વધારા થતાં હંમેશા પરમાણ્વીય કદ વધતું હોય. તો આની અંદર આપણે કેટલાક એક્સેપ્શન હવે સમજવાના છે. એક્સેપ્શન જેને આપણે અપવાદ તરીકે નામ આપીએ છીએ. તેમાં અપવાદ તરીકે સૌથી પહેલો અપવાદ આપણી પાસે શું છે? તો આપણે જે ગુણધર્મમાં જોયું કે આવર્તમાં ગુણધર્મ કંઈક અલગ આવે છે, સમૂહમાં ગુણધર્મ કંઈક અલગ આવે, તો એ શું કહેવાય? એની ગુણધર્મમાં આવર્તનીયતા જ કહી શકાય છે. અને એના પર અસર કરતા પરિબળોમાં આપણે અહીંયા પરમાણ્વીય ક્રમાંક ઝેડ ઇફેક્ટિવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચલો તો એક્સેપ્શન શું છે? તો એક્સેપ્શનમાં સૌથી પહેલો આવર્ત એકની જો વાત કરીએ તો આવર્ત એકમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ છે. બેમાંથી કોનું પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધારે હશે? વિચારી જુઓ. હાઇડ્રોજન કયા સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે? H2. અને હિલિયમ એક યુનિમોલેક્યુલર એટમ તરીકે, યુનિમોલેક્યુલર હિલિયમ મતલબ એક પરમાણ્વીય સ્વરૂપે જ અસ્તિત્વ ધરાવે. હિલિયમ પોતે કેવો છે? નિષ્ક્રિય. તો આમાં કયો બંધ બનાવશે? એ વાન્ડર વાલ્સ બંધ બનાવશે. તો મતલબ કઈ ત્રિજ્યા જોવા મળશે આમાં? વાન્ડર વાલ્સ રેડિયસ જોવા મળશે. જ્યારે આ H2 છે તો H2માં કયો બંધ બને? સહસંયોજક બંધ બને. કેમ? કારણ કે H2 અણુ પોતે કેવો છે? અધાતુ. તો એમાં કઈ ત્રિજ્યા જોવા મળે? આર્કો વેલેન્ટ જોવા મળે. તો તમે જુઓ આ આવર્ત જ છે. આવર્ત પ્રથમ નંબર ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જાવ એમ પરમાણ્વીય કદ ઘટે, પરમાણ્વીય કદ ઘટે, પણ સાથે સાથે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઘટવી જોઈએ. એની જગ્યાએ અહીંયા ઉલટું છે. અહીંયા વાન્ડરવાલ્સ રેડિયસ આવે છે. કોઈ પણ નિષ્ક્રિય તત્વ આપેલું હોય, નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ, તો હંમેશા એનું કદ એ આવર્તની અંદર સૌથી વધારે જોઈએ. મતલબ એ જ વસ્તુ જો વિચારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીંયા કીધું મુજબ કે હાઇડ્રોજનની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા કરતાં હિલિયમની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાની વેલ્યુ વધારે આવશે. પછી એ જ પ્રમાણે જો આવર્ત નંબર 2 લઈએ તો આવર્ત નંબર 2ની અંદર Li, Be, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન છે. તો આપણે કીધું એ મુજબ ડાબેથી જમણી બાજુ તરફ જાઓ એમ ઝેડ વધશે, પરમાણ્વીય કદ ઘટશે તો ત્રિજ્યા પણ ઘટે. તો એ વેલ્યુ તમારી પાસે અહીંયા સુધી એક્ઝેક્ટ લાગુ પડશે. પણ નિયોન આવ્યો તો નિયોન કેવું છે? નિષ્ક્રિય. આ બધામાં સહસંયોજક ત્રિજ્યા જોવા મળશે, ધાત્વિક ત્રિજ્યા જોવા મળશે. જ્યારે આમાં વાન્ડરવાલ્સ ત્રિજ્યા જોવા મળે તો આની વેલ્યુ અહીંયા ચેન્જ થશે. તો સાચો ક્રમ શું આવે? નિયોન ઇઝ ગ્રેટર દેન, Li ઇઝ ગ્રેટર દેન, Be ઇઝ ગ્રેટર દેન, બોરોન ઇઝ ગ્રેટર દેન, કાર્બન ઇઝ ગ્રેટર દેન, નાઇટ્રોજન ઇઝ ગ્રેટર દેન, ઓક્સિજન ઇઝ ગ્રેટર દેન, ફ્લોરિન. તો આ એની સાચી પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા આવર્ત નંબર 2માં. એ જ મુજબ આવર્ત નંબર 3ની જો વાત કરીએ તો આપણી પાસે આવશે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન અને આર્ગોન. તો તમે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જશો એમ પરમાણ્વીય કદના ઘટાડા સાથે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા પણ ઘટશે. પણ ફરી પાછો આ નિષ્ક્રિય આવ્યો તો નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા હંમેશા વધારે હોય. તો ત્રીજા આવર્ત માટે આ વસ્તુ સાચી છે. ચલો ત્યાર પછી બીજો પોઈન્ટ લઈએ, એસ વિભાગ. હવે એસ વિભાગ જે આપણને આપેલો છે એ એસ વિભાગની અંદર સમૂહ નંબર 1 Li, Na, K, Rb, CS, Fr. ફ્રાન્સિયમને અહીંયાથી હટાવી દઉં છું. અને સમૂહ નંબર 2 Be, Mg, Ca, Sr, Ba. ચલો ફ્રાન્સિયમને અહીંયા ગોઠવી દઈએ. બેટા માંગે કાર સ્કૂટર બાપ,
રહે. તો મતલબ અહીંયા બેવને હટાવી દે, રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ બંનેમાંથી કાઢી નાખીએ. તો આની અંદર જે કદ છે એસ વિભાગમાં કદમાં આ રીતે જોવા મળે છે. બેરિલિયમનું કદ લિથિયમ કરતાં વધારે છે. લિથિયમ કરતાં મેગ્નેશિયમ, મેગ્નેશિયમ પછી સોડિયમ, સોડિયમ પછી કેલ્શિયમ, કેલ્શિયમ પછી સ્ટ્રોન્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ પછી બેરિયમ, બેરિયમ પછી પોટેશિયમ, પોટેશિયમ પછી રૂબિડિયમ અને રૂબિડિયમ પછી સિઝિયમ. તો આ પ્રમાણે કદની અંદર ત્યાં ચેન્જીસ વધારો થતો જોવા મળે. તો આ શું છે? એક પ્રકારનો એનોમલસ બિહેવિયર અથવા તો પછી પિરિયોડિસિટી પણ કહી શકીએ છીએ. ચલો ત્યાર પછી ડી વિભાગની જો વાત કરે તો ડી વિભાગની અંદર આપણી પાસે એસસી, ટીઆઈ, વી, સીઆર, એમએન, એફઈ, સીઓ, એનઆઈ, સીયુ, ઝેડએન છે. એમાં આ 3 પરમાણુ આપેલા છે જેની અંદર પરમાણુએ ત્રિજ્યા અહીંયા ધીમે ધીમે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જાવ એટલે શું થાય? ઘટે. તો મતલબ એ દરમિયાન અહીંયા પરમાણુ ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય આરની વેલ્યુ શું થાય છે? ઘટતી જાય છે. આમ આ તરફ જાઓ પછી આ જે 4 આપેલા છે એ 4ની અંદર આરની વેલ્યુ લગભગ કેવી રહે છે? ઇક્વલ રહે છે. અને આની અંદર જે વેલ્યુ ઘટવી જોઈએ એ વેલ્યુમાં શું થાય છે? વધારો થતો જોવા મળે છે. તો આના પાછળ મેઇન કારણભૂત કોણ છે? તો એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જે રિપલ્ઝન થાય છે એ ઇલેક્ટ્રોન રિપલ્ઝનના કારણે આ ઘટના જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ કદના વધારા માટે જવાબદાર છે. તો મતલબ આની અંદર જુઓ શરૂઆતમાં સ્કેન્ડિયમની પરમાણુ ત્રિજ્યા તો વધારે હશે, પછી ટિટેનિયમથી વેનેડિયમ તરફ જાવ એટલે શું થાય? ઘટતી જાય. અને આ 3ની અંદર જે પરમાણુ ત્રિજ્યાઓ છે 4માં લગભગ કેવી રહે છે? કોમન, એક સરખી રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે આની અંદર શું થાય છે? વધારો થાય. હવે વધારો કેમ થયો એનું રીઝન પણ સમજો. સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ અને વેનેડિયમ તરફ તમે જાઓ છો, અહીંયા ડી કક્ષકો આપણે બતાવીએ છીએ. હવે ડી કક્ષકો જ્યારે આપેલી હોય તો સ્કેન્ડિયમમાં ડી કક્ષકમાં 3D1 આવશે, ટિટેનિયમમાં 3D2, વેનેડિયમમાં 3D3 આવશે. તો અહીંયા 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આપેલા છે અને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એટલે ત્યાં રિપલ્ઝન એટલું બધું થાય નહીં. એ દરમિયાન શું થાય? પરમાણુય ક્રમાંક ઝેડ ઇફેક્ટિવ જે હોય એ ઝેડ ઇફેક્ટિવની વેલ્યુ વધી જાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે રિપલ્ઝન હોય છે ત્યાં શું હોય છે? ઓછું હોય છે. હવે આની અંદર તો શું હોય છે? આમાં ઝેડ ઇફેક્ટિવ બરાબર લગભગ એપ્રોક્સિમેટ ઇલેક્ટ્રોન રિપલ્ઝન જોવા મળે. તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે અપાકર્ષણ છે ઝેડ ઇફેક્ટિવ મૂલ્યની સમાન. પણ આમાં નિકલ, કોપર અને ઝીંકની જ્યારે વાત કરીએ તો નિકલની અંદર આપણી પાસે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો એટલે અહીંયા 3D8 આવશે, અહીંયા 3D10 આવશે અને અહીંયા પણ 3D10. તો એ દરમિયાન થાય શું સમજો કે જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવતા જશો ત્યારે 1, 2, 3, 4 અને 5 ઇલેક્ટ્રોન તમે ક્રોમિયમ સુધી ગોઠવી દેશો. પછી તમે જ્યારે છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગોઠવશો તો આ બંને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ થાય. અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય એટલે ત્યાં શું થશે? ઝેડ ઇફેક્ટિવ કરતાં અપાકર્ષણનું મૂલ્ય વધશે અને એટલા માટે કક્ષાઓ એકબીજાથી દૂર ખસશે. તો મતલબ આની અંદર ઝેડ ઇફેક્ટિવ કરતાં ઇલેક્ટ્રોન રિપલ્ઝન નું મૂલ્ય વધારે જોવા મળે છે અને એટલા માટે ત્યાં પરમાણુય કદ જે ઘટવું જોઈએ આવર્તમાં એ ઘટવાની જગ્યાએ શું થાય છે? વધતું જોવા મળે છે. ચલો ત્યાર પછી બીજું હજુ પણ ડી વિભાગમાં પોઈન્ટ સમજીએ. તો ફરી પાછો આપણી પાસે ડી વિભાગ જ્યારે આપેલો હોય તો ડી વિભાગની અંદર પણ તમે જુઓ કે એમાં 3D કક્ષક, 4D કક્ષક અને 5D કક્ષક જ્યાં ભરાય છે. મતલબ પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી, દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી, તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી જ્યાં જોવા મળે છે. એના જે તત્વો છે એમાં 3Dની અંદર એસસી, ટીઆઈ, વી આ પ્રમાણેના આગળ ઝીંક સુધી આવશે. જ્યારે આની અંદર ઇટ્રિયમ, ઝર્કોનિયમ,
નોબિલિયમ આ પ્રમાણેના આવશે, ઇટ્રિયમથી કેડમિયમ સુધી આવશે, અને આની અંદર આવશે લેન્થેનમ, લા હપ્તા એટલે ટેન્ટાલમ, ઓસામા ઇધર પીટાઈ ઓર હોગી. તો આ રીતનો આની અંદર આવે, જેમાં આ પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો, દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો અને આ તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો આપણને જોવા મળે છે. હવે એની અંદર થાય છે શું કે જે આપણી દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી છે ઇટ્રિયમ, એ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી આ તૃતીય સંક્રાંતિ જે શ્રેણી આપેલી છે એની વચ્ચે અહીંયા કેટલાક જે તત્વો છે એ વચ્ચે કયા તત્વો હોય છે? એ વિભાગના તત્વો. તો મતલબ ત્યાં ઘટના શું જોવા મળતી હોય છે કે તમે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ તો હંમેશા સાઇઝ એની વધવી જોઈએ, તો રેડિયસ પણ એની વધવી જોઈએ. તો અહીંયા તમે આવો છો આટલે સુધી, પ્રથમથી દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોમાં પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધે છે, પણ આમાં આ બંનેની અંદર પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા લગભગ અચળ રહે છે. તો આ એક ધ્યાન રાખવાનું, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો અને દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો, મતલબ કે આવર્ત નંબર તમારી પાસે 4 અને 5માં જે ડી બ્લોક એલિમેન્ટ આપ્યા એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા આવર્તમાં ડાબીથી જમણી બાજુ તરફ જતાં જે ઘટવી જોઈએ એની જગ્યાએ લગભગ અચળ રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આવું રહેવા પાછળનું જે મેઇન કારણ છે જેને લેન્થેનાઇડ સંકોચન તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે ધોરણ 12ની અંદર તમે ડી અને એફ બ્લોક એલિમેન્ટમાં સમજશો કે લેન્થેનાઇડ કોન્ટ્રેક્શન કોને કહી શકાય છે. તો આ પ્રમાણેના આપણી પાસે કેટલાક અહીંયા એક્સેપ્શન સમજાવેલા છે, ને એ એક્સેપ્શનનો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે જરૂર પડે તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો એક્સેપ્શનની અંદર આપણી પાસે પહેલું શું આવ્યું કે શરૂઆતની અંદર જે એક્સેપ્શન આવ્યું એ મેઇન એક્સેપ્શન ત્યાં જ છે કે જ્યારે તમે આવર્તની અંદર ડાબીથી જમણી બાજુનો વાત કરો છો ત્યારે ત્યાં પરમાણ્વીય ક્રમાંકના વધારા સાથે પરમાણ્વીય કદ ઘટે છે, પરમાણ્વીય કદના ઘટાડા સાથે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઘટવી જોઈએ, પણ જેવો સમૂહ નંબર 18 આવી જાય છે એટલે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ફટ દઈને પાછી વધી ગઈ. તો એનું રીઝન શું છે? નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ છે. નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ જે તે આવર્તમાં રહેલા દરેક નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા એ આવર્તના દરેક તત્વ કરતાં હંમેશા વધારે, કારણ એની વાંડર વાસ ત્રિજ્યા જોવા મળતી હોય છે. બરાબર. તો આ રીતના આપણી પાસે આવર્તી વર્ગીકરણ, આવર્તી વલણ વિશેનો પોઈન્ટ આપણને સમજાયો. હવે ત્યાર પછી હવે જે બીજી ગુણધર્મ આવશે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી હશે, વિદ્યુત ઋણતા હશે, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હશે, તો એમાં ગુણધર્મમાં કઈ રીતે ચેન્જીસ આવી શકે છે એને સમજશું. ઓકે, તો ત્યાં સુધી આ ટોપિકને બરાબર વ્યવસ્થિત તમારી ક્લાસ નોટમાં લખજો, વ્યવસ્થિત નોંધજો અને એને વ્યવસ્થિત સમજીને તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, અને પછી એના રિલેટેડ MCQ પણ એકવાર સોલ્વ કરજો તો તમને એટલીસ્ટ ખ્યાલ આવે કે કઈ જગ્યાએ આના ગુણધર્મોમાં ચેન્જીસ થતો જોવા મળે છે. ઓકે, થેન્ક્સ ટુ ઓલ. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર.